کیا آپ نے بھی پچھلے دنوں یہ محسوس کیا کہ جیسے دماغ تو ہے لیکن الجھا ہوا ہے؟ فیصلے لے رہے ہیں مگر دل مطمئن نہیں، کوششیں کر رہے ہیں مگر نتائج ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے؟ تو سن لیجئے، یہ سب اتفاق نہیں تھا، بلکہ کائناتی نظام میں ایک رکاوٹ تھی جو اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ 11 اگست سے آپ کا ستارہ مرکری دوبارہ سیدھا ہو رہا ہے اور سورج اس کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی عقل بھی تیز، فیصلے بھی پکے اور نتائج بھی حیران کن۔ یہ ہفتہ صرف ہفتہ نہیں بلکہ آپ کے لیے قسمت کا نیا دروازہ بننے والا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو تیاری کر لو، یہ پیغام جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورگوس۔ پچھلے چند ہفتوں سے آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری ریٹروگریڈ حالت میں تھا۔ اس عرصے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خیالات منتشر ہیں، فیصلے سست روی کا شکار ہیں اور کچھ مواقع آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے مگر آپ انہیں تھام نہ سکے۔ جیسے زندگی آپ کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہی ہو اور آپ خود بھی اوسط درجے کے نتائج کو ہی کافی سمجھ بیٹھے ہوں۔ لیکن یہ کیفیت سادہ دیر باقی نہیں رہے گی۔ 11 اگست سے مرکری اپنی ڈائریکٹ پوزیشن میں آ رہا ہے اور یہ تبدیلی آپ کے لیے صرف ایک فلکیاتی خبر نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ مرکری جب ڈائریکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں ایک غیر معمولی وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ وہ الجھاؤ، وہ کنفیوژن، وہ ذہنی دھند سب چھٹنے لگتے ہیں۔ آپ کے خیالات تیز اور مرکوز ہو جائیں گے۔ آپ منصوبے نہ صرف سوچیں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کی طاقت بھی محسوس کریں گے۔ آپ کے رابطے مضبوط ہوں گے۔ وہ لوگ جن سے بات چیت رک گئی تھی یا جن کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری تھی دوبارہ قریب آئیں گے۔ کاروباری میدان میں آپ کے مذاکرات کامیاب رہیں گے۔ تعلیمی اور تخلیقی کاموں میں آپ کی کارکردگی بڑھ جائے گی اور عوامی تاثر میں بہتری آئے گی۔ خاص طور پر یہ وقت نئے منصوبے شروع کرنے، پرانے رکے ہوئے کام دوبارہ چلانے اور اپنی مہارت کو عملی میدان میں آزمانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کائنات میں آپ کے دماغ اور دل کا تالا کھول دیا ہو۔ خیالات بہاؤ میں آ گئے ہیں اور آپ کے لیے راستے صاف ہو رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 11 اگست سے آگے بڑھنے والا ہر قدم آپ کو آپ کی اصل منزل کے قریب لے جائے گا۔ یہ ملاپ ورگوس کے لیے ایک غیر معمولی انرجی کا امتزاج پیدا کرتا ہے۔ مرکری آپ کے ذہن کو تیز، باریک بین اور موقع شناس بنائے گا، جبکہ سورج آپ میں وہ اعتماد، قائدانہ صلاحیت اور عملی جرت پیدا کرے گا جو کسی بھی بڑے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیالات پچھلے ہفتوں میں محض کاغذ یا ذہن تک محدود تھے، اب وہ ایک واضح لائحہ عمل میں بدل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیصلوں میں نہ صرف رفتار آئے گی بلکہ درستگی بھی پیدا ہوگی۔ آپ ایسے مواقع پہچان سکیں گے جو عام حالات میں آپ کی نظر سے اوجھل رہ جاتے۔ سورج کا ساتھ آپ کو یہ طاقت دے گا کہ آپ ان مواقع کو ضائع ہونے کے بجائے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت کیے گئے فیصلے دیر پا اثرات چھوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ کریئر میں ترقی ہو، کوئی تعلیمی منصوبہ ہو یا تعلقات میں کوئی نیا موڑ۔ یہ وقت آپ کے لیے محض ایک اچھا وقت نہیں بلکہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں ذہانت اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر آپ کو منزل کے قریب لے جائیں گے۔ یہ مرحلہ آپ کی زندگی میں کئی سمتوں سے مثبت اثرات لے کر آئے گا اور یہ اثرات سطحی یا عارضی نہیں بلکہ گہرے اور دیر پا ہوں گے۔ سب سے پہلے تعلیمی شعبے کی بات کریں تو مرکری اور سورج کا یہ ملاپ آپ کی سیکھنے کی رفتار، یادداشت اور تجزیاتی صلاحیت کو غیر معمولی طور پر بہتر کرے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو نئے مضامین کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ تحقیق، ریسرچ یا امتحانات کی تیاری میں آپ کی توجہ غیر معمولی حد تک مرکوز ہوگی۔ اگر آپ کسی کورس یا ہنر سیکھنے کے عمل میں ہیں تو آپ کی ترقی عام رفتار سے 2 گنا تیز ہو سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کے تعلیمی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ طرز زندگی کے لحاظ سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روزمرہ کی عادات میں بہتری آ رہی ہے۔ معمولات زیادہ منظم ہوں گے، وقت کا بہتر استعمال ممکن ہوگا اور وہ چھوٹی چھوٹی الجھنیں جو آپ کی توانائی ضائع کرتی تھیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ ذہن اور جسم کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی جس سے آپ زیادہ پراعتماد، مثبت اور خوش مزاج رہیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرکری آپ کے پہلے زاویے یعنی آپ کی شخصیت، فطرت اور اللہ کی دی ہوئی قدرتی خوبیوں کو چمکائے گا۔ آپ کی تیز فکری، فیصلہ سازی کی مہارت اور تخلیقی سوچ اپنے عروج پر ہوگی۔
आपकी गुफ्तगू में एक ऐसा जादू पैदा होगा जो दूसरों को मुतवज्जो करेगा और आपकी बात को असरअंदाज बनाएगा। ये एतमाद कोई मसनवी हौसला अफजाई या वक्ती सहारा नहीं, बल्कि अल्लाह की अता होगा, जो अंदर से पैदा होकर आपकी शख्सियत को मजबूत बनाएगा। आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हुए बड़े कदम उठा सकेंगे। तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा यह है कि मरकरी आपके करियर को बराह रास्त मुतासिर करेगा, जो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। चाहे आप नौकरी पेशा हों या कारोबारी, ये वक्त तरक्की, नए मौक़े और माली फ़ायदे का है। आपकी मल्टीटास्किंग सलाहियत बढ़ेगी, डील्स कामयाब होंगी और सरमायाकारी बेहतर नताइज देगी। अगर आपका काम लोगों, मसनूआत या नज़रियात को बेचने से मुताल्लिक है, जैसे ब्रोकरेज, रियल एस्टेट, तामीरात, वकालत, जज, तिब या ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो आपकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाएंगे। क्लाइंट्स का एतमाद बढ़ेगा, आपका नेटवर्क वसी होगा और आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा वक्त बनता है जहां आपकी ज़हानत, मेहनत और अल्लाह की मदद यकजा होकर आपको ज़िंदगी के कई मैदानों में नुमाया कामयाबी दिलाती है। ये पूरा मंजरनामा वर्गोस के लिए गोया एक कमाल का सितारा है। मरकरी और सूरज का इत्तेहाद आपको ज़हनी वजाहत और अमली क़ुव्वत दे रहा है, जबकि मुश्तरी और वीनस आपके ताल्लुकात, समाजी हल्के और दिलकश शख्सियत में इजाफा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ेंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी आपकी मदद करने, आपसे जुड़ने और आपके साथ आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखेंगे। वीनस का असर आपको ज़्यादा पुरकशिश और मकबूल बनाएगा, इसलिए लोगों को कायल करना, अपने आइडियाज़ को बेचना या ताउन हासिल करना आसान हो जाएगा। ये सुनहरी हफ्ता आपको ये एहसास भी दिलाएगा कि ज़िंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ताल्लुकात, तवाज़न और खुश मिजाजी से भी बेहतर बनती है। ऐसे में अगर आप ज़हनी तौर पर खुले रहें और नए रुझानात को अपनाने से ना डरें, तो आने वाले महीने आपकी कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकते हैं। ये मरहला वाकई वर्गोस के लिए एक कायनाती नाम से कम नहीं। इस वक्त आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू में मुस्बत बहाव पैदा हो रहा है, चाहे वो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत हो, पेशावर तरक्की हो, अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में पेश करने के मौक़े हों, मजबूत और बरवक्त फ़ैसले करने की ताकत हो, या इल्म और बसीरत में इजाफा हो। ग्रुप सरगर्मियों, समाजी राब्तों और मुश्तरका मंसूबों में शमूलियत भी अब ज़्यादा खुशगवार और नतीजा खेज़ हो रही है। ये सब महज खुशफहमी या सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि फलकियाती मुशाहिदात और मुस्तनद हक़ाइक़ पर मबनी तब्दीलियां हैं, जो आपके हक़ में वाज़ेह इशारे दे रही हैं। ये वो वक्त है जब आपके मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, आपके फ़ैसले दुरुस्त सिमत ले जा सकते हैं और आपके ताल्लुकात ऐसे मजबूत हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको बार बार फ़ायदा दें। ये सब किसी इंसान या इदारे के बस में नहीं था। ये एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होती है, और फलकियाती ज़बान में इसका मतलब यह है कि सितारे और सैयारे इस वक्त आपके लिए बेहतरीन पोजीशन पर हैं। ऐसे लम्हात बार बार नहीं आते। इन्हें खुश दिली से कबूल करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी मेहनत और मुस्बत सोच के ज़रिए इन मौक़े को हकीकत में बदले, क्योंकि ये वक्त आपके लिए कुदरती तौर पर बाबरकत है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने जिस अंदाज में मरकरी के डायरेक्ट होने को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत के तौर पर बयान किया, आपने इसकी अहमियत को समझा होगा और आने वाले दिनों में इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। याद रखें, ये वो वक्त है जब ज़हनी वजाहत, बेहतर फ़ैसले और ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आपके साथ हैं। अगले हफ्ते एक और दिलचस्प फलकियाती तब्दीली होने वाली है। सूरज, जो इस वक्त मरकरी के साथ मौजूद है, अपनी पोजीशन बदलकर एक नए अंदाज में दाखिल होगा। फलकियाती उसूलों के मुताबिक सूरज की ये मुंतकली हर महीने के तीसरे हफ्ते होती है और अपने साथ ताज़ा तवानाई, नए मौक़े और यूनिक फ़ायदे लेकर आती है। लिहाजा अगली अपडेट में हम तफसील से बात करेंगे कि सूरज की ये हरकत आपके लिए किस तरह नई राहें खोल सकती है। तब तक अपने वक्त और मौक़े को ज़ाया ना करें, उनसे फ़ायदा उठाएं और हमेशा शुक्रगुजार रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मालूमात से महरूम न रहें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान और मुहाफ़िज़।